So that's what we call me and Benny Papa is how we used to address for both of them. Because also Papa and Mommy, and then Papa, Benny Papa being the older brother, we used to call Benny Papa and Benny Mommy. So wishing me a very happy birthday, actually a happy 80th birthday, and wishing for many happy returns of the day. My early recollection of Benny was from Bihar, because my Papa was also in Bihar, we were also in Bihar. So they used to, even though they were in Bihar, in different parts of the state, so they used to be a little far from us. So whenever we used to go visit them, or when they used to come visit us, those used to be one of the most exciting times we used to have. Like, we used to really look forward to it and have very fond memories about it. And many years later, I was able to come to New York, and I was able to live at Elmont with William and William Papa for a good 6 months. And the love and care which I received from them is really profound. And I really appreciate all the help and guidance they gave us during that time. They showed me places. William family used to take me places, and also others showed us places. I used to drive along with them. One thing I want to mention about William, probably at that I don't know, but now, she, whenever we are driving and going around, she has a very good, keen sense of direction. So she can always say which street to turn or which exit to take. All those things, at that time I know, she had very well remember those things. And that's one thing I remember very well. And the other thing which I want to mention is, like during the conversation or something, you have to watch out for memory. As Jafia hinted earlier, she has a very funny side about her. So there will be a silly smile, more like a smirk will come when they're talking. So you have to watch out after that, because some funny remarks is coming after that. So that's something which always I remember about it. Keeping the time and notice, I just want to say, wishing very happy more returns of the day, and hope God will continue to keep you under His wings. Thank you. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനൊരു അവസരം ദൈവം നമുക്ക് മുന്നിലാൽ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകം പൊന്നമ്മാമയ്ക്ക് many happy returns of the day. Happy 80th birthday. ദൈവം ഇത്രത്തോളം നടത്തിയതിനാൽ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പം പുറമോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടകരമായ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പപ്പായും ഈ രാജ്യത്തുള്ളപ്പോഴും തങ്കച്ചാനുള്ളപ്പോഴും ഇവരുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും. ആ സമയത്ത് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്തിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയോ അവിടെ ഉണ്ടോ, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പെർമിഷൻ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളായിരുന്നു അന്ന്. ബന്ധുക്കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഥയെ കൊട്ടുക, അകത്ത് കയറുക, അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറ്റുക. ആ സ്നേഹമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കും. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം തങ്കച്ചാൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, അത് ചുരുക്കമായ പ്രാർത്ഥനകളല്ലായിരുന്നു, നല്ല നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെയും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും, ഇപ്പോഴത്തെ ഭാവിയും ഇപ്പോഴത്തെ അനുഗ്രഹവും കൊച്ചുമക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും നമ്മളൊക്കെ ദൈവസ്ഥാനിയിലായിരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് കാരണമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. പൊന്നമ്മാമയെ കൂടുതലായിട്ട് സമയമെടുക്കുന്നില്ല, അനേകരുടെ പുറകിൽ സംസാരിക്കാൻ കാണും. എന്നാൽ പൊന്നമ്മാമയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ബിഹാഫ് ഓഫ് ഞങ്ങളുടെ മമ്മി, ചെറിയാൻ ബ്രദേഴ്സ് ഫാമിലി പ്രത്യേകം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നേടുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അമ്മാമകളുണ്ട്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. എനിക്കറിയത്തില്ല എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന്. അത് പറയുന്ന 2 മിനിറ്റുള്ളത് ഞാനൊന്ന് 1 മിനിറ്റ് തന്നെ നിർത്തിയേക്കാം. നന്മ പ്രാപിക്കും, തിന്മ തൊടുകയില്ല, നിന്റെ യാത്രയിൽ ഭംഗം വരികയില്ല. നന്മ പ്രാപിക്കും, തിന്മ തൊടുകയില്ല, നിന്റെ യാത്ര
കൊടുങ്കാറ്റിനെ അവൻ ശാന്തമാക്കും. കടലിൽ തിരമാലകൾക്കവൻ അതിർവയ്ക്കും. പടകിൽ നിന്നോടൊപ്പം അവനാണ്. തിരമാലകൾ അവൻ അതിർവയ്ക്കും. പടകിൽ നിന്നോടൊപ്പം അവനണയും. നന്മ പ്രാപിക്കും, തിന്മ തൊടുകയില്ല. നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല. നന്മ പ്രാപിക്കും, തിന്മ തൊടുകയില്ല. നിന്റെ യാത്രയിൽ ഖേദം വരികയില്ല. ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ആഴ്ചവട്ടം ഓർക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ ഫാമിലിയുടെ കോൺഫറൻസ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മിക്കവാറും എല്ലാവരെയും അവിടെ കണ്ടു. അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു വീണ്ടും ഒരു കോൺഫറൻസ് എന്ന് തന്നെ ഞാനതിനെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ കൂടാനും ദൈവം ഇടയാക്കിയതിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം. ഇത് സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അമ്മമ്മേ. ഞാനും അറിയുന്നത് 2-3 ദിവസത്തിനൊക്കെ മുമ്പ്. അപ്പോഴേ ഏതായാലും കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. ഇപ്പോഴേ ജീവനോടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വീഡിയോയിലെ മരുമോളാണ്. കർത്താവ് എത്രത്തോളം ആയുസ് തന്നു, ആരോഗ്യം തന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും രോഗങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിനകത്തുനിന്ന് എല്ലാം കർത്താവ് വിടുവിച്ചു. ആരോഗ്യത്തോടെ, സുഖത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിവരുത്താൻ ഒരവസരം ഈ 80ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ച മഹാദേവിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊന്നമ്മാമയ്ക്ക് വീണ്ടും എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഐശ്വര്യവും നന്മയും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നു. See
സ്നേഹമെന്തുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിടത്തോളം പേർക്ക് ദൂരത്തും ചാരത്തുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കടന്നു വരാൻ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തും പിന്നെ ദൂരയാത്ര ചെയ്തും ഇവിടെ പല ബന്ധപ്പാടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സമയം വേർതിരിച്ച് ഈ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച വലിയ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. വി ആർ സോ താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ടു കം ആൻഡ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് സെലിബ്രേഷൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് മമ്മി കഴിഞ്ഞ 80 വർഷക്കാലം മമ്മിയെ ഭൂമിയുടെ പരത്ത് കർത്താവ് സഹായിച്ചു. പല പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയെല്ലാം കടന്നുപോയെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയുവാനില്ല. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. യഹോവ പട്ടണം കാക്കാതിരുന്നാൽ കാവൽക്കാർ വൃഥാ ജാഗരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴിവോ മിടുക്കോ സാമർഥ്യമോ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ജീവനോടെ ആയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് തലമുറയായ ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാണ്. മമ്മിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തൊട്ട് വളരെ നീരേറ്റുപുറത്ത് ഒരു വുഡ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മിഷണറിയുടെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേറ്റ് യാക്കോബ സമുദായത്തിൽ നിന്നും പെന്തിക്കോസിലേക്ക് വന്ന ആ നാളിൽ പെന്തിക്കോസിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുമ്മനാടിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ച് വളരെ കുമ്മനാട്ടിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരോട് കൂടെയൊക്കെ സഹകരിച്ച് ആത്മീകമായി വളരെ മുന്നേറിയ സമയങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മച്ചന്മാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാധുഷാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഏക മകനായിരുന്നു മമ്മിയുടെ ഫാദർ. അപ്പച്ചനാണെങ്കിലും വളരെ ആത്മീകമായി ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബില്ലി ഗ്രഹാമിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയും വായിക്കുകയും കങ്ങുംപ്രയാറുള്ള എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും കയറി അപ്പച്ചൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യം കാണിച്ച ഒരു പിതാവാണ്. ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സമ്മർ വെക്കേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭവനത്തിൽ തമ്പേറടിച്ച് വൈകിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് വളരെ ശക്തമായ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം തലമുറയായി ദൈവം നമ്മുടെ സംഗീതങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും അത് മക്കൾക്കും തലമുറയായി ഇത് നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. ഇന്ന് പൽക്കാലം മമ്മി ഇത്രത്തോളം ആയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 21ാമത്തെ വയസ്സ് വിവാഹത്തിന് ശേഷം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അവിടെയാണ് പപ്പ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയാൽ മമ്മി പകൽ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി മമ്മിക്കും പപ്പയ്ക്കും കൂടെ 5 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും 14 ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെയും 2 ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെയും കൊടുത്തു. കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചത് തന്നെ ദൈവത്തിന് അവരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പപ്പ നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടതുപോലെ വളരെ എന്നും ഫാമിലി പ്രെയർ ഒരു മസ്റ്റാണ് ഭവനത്തിൽ. അത് പപ്പ സമയമെടുത്ത് പണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പഴയ പാട്ടുകളെല്ലാം പാടി വളരെ സമയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പപ്പ. എല്ലാ ദിവസവും വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ അന്നേരം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്കതൊരു കൂടുതൽ ആണെന്നുള്ള ഒരു ചിലപ്പം മക്കളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കത് തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മമ്മി അജിത്തിനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് മമ്മിക്ക് ജോണ്ടീസ് വന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രിമച്വറായിട്ട് അജിത്ത് ബോൺ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഹെമറേജ് ഉണ്ടായി. മമ്മി കൊലാപ്സ് ചെയ്ത് മരണത്തിൻ്റെ താഴ്കൂടി കടന്നുപോയ മമ്മിയെ പെട്ടെന്ന് ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് വിടുവിച്ചു. അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വരികയും പിന്നെ അതിനുശേഷം മമ്മി പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ അത് നിമിത്തമുണ്ടായ ലിവർ ഫെയിലിയർ മുഖാന്തരം 2000 മമ്മിക്ക് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്നാൽ ലിവറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നിമിത്തം ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മമ്മിക്ക് മസിൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇതുവരെയും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ മമ്മി എടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും കർത്താവ് 80ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ
മെഡിക്കേഷൻ കൂടാതെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം നിലനിന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്ന് മാത്രമാണ്. ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും കടന്നു വരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ട്രോക്സ് മമ്മിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഡെഫിസിറ്റും വരാതെ ഇത്രത്തോളം ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കാനൊക്കെ സഹായിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്ന് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നാട്ടിൽ കടന്നുപോയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മിക്ക് ബാക്ക് പെയിന് കാൽവേദനയായിട്ട് ഒരു 6 മാസം ഇരിപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്ന് മാത്രം. സകല മാനത്തിനും മഹത്വത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ ദൈവം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട സമയം വരെയും ദൈവം ആയുസ്സോടും ആരോഗ്യത്തോടെ നിർത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം ദൈവം നല്ലവനായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സുജിത് കുടുംബമായ ഗ്രേസും മമ്മിയെ നല്ലതായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മിനിയും ടാൻസും ക്രിസ്റ്റിയും അജിത്തും ഒക്കെ ഇവിടെ വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ നൽകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു വെക്കേഷനിൽ മമ്മിക്ക് ഡാലസിൽ പോകാൻ ബോസിന് പോകാനൊക്കെ അവസരമുണ്ട്. അങ്ങനെ കർത്താവ് മമ്മി അതിശയകരമായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സഭ പാസ്റ്റർ മോനി പാസ്റ്ററും മാമയും സിസിലും എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള ദൈവജനം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം മമ്മിയുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ സമയത്ത് കടന്നു വരികയും സഹായിക്കുകയും വിളിക്കുകയും കരുതുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇത്രത്തോളം ദൈവം മമ്മി ആയുസ്സോടും ആരോഗ്യത്തോടും നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം മമ്മിയുടെ പ്രാർത്ഥന, മമ്മി പലപ്പോഴും രാത്രി ആമങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും മമ്മി ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും ഇരുന്ന് മമ്മി ആരും അറിയാതെ പലപ്പോഴും പബ്ലിക് ഫിഗറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള പ്രെയർ ലൈഫ് മമ്മിക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകളെല്ലാം ദൈവം മമ്മിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ, ഞങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ല, നമ്മുടെ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥന, ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് പിന്തുടർന്ന് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അധിക സമയം എഴുന്നേൽപ്പാനും കരയുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഒക്കെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. മമ്മിക്ക് പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ മാത്രമല്ല, ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ആയുസ് ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷയുടെ ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുന്നു. Praise God. We're going to hear in the next 31 verse 28. സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം 31-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. 5 മക്കൾ, 14 കൊച്ചുമക്കൾ, 2 കൊച്ചുമക്കൾ, 2 കൊച്ചുമക്കളുടെ അവരുടെ സ്പൗസസ്, ഫിയാൻസെ, അങ്ങനെ 28 പേര് ചേർന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒത്തുചേരുവാൻ മമ്മിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അനേകം പേർക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു യുണീക്ക് കാര്യം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും മമ്മിയെ ട്രംപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയും ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. 6 മക്കൾ, അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ, 16 കൊച്ചുമക്കൾ, 2 ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. 80ലേക്ക് നടന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എലിസബത്ത് മമ്മയോട് കൂടെ ചേർന്ന് മമ്മിക്ക് ഇത് ആഘോഷിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും ഒത്തിരി ചർച്ചകളിലൊക്കെ പോവുകയും അനേകരോടൊക്കെ ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ കാണാനും അവരുടെ സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. തുടർന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും പരിപാലനവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മമ്മിയും പപ്പായും ഒന്നിച്ച് ആയിരുന്ന അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി ഏടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉണ്ട്. എന്ന സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പപ്പയുടെ വേർപാടിന് ശേഷവും മമ്മിക്ക് ആ വേർപാട് നികത്താനാകാത്ത വിടവാണ് എന്ന വരികിൽ തന്നെ മക്കളുടെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. കർത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇന്ന് പറയുന്നില്ല, സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട്. എൻ്റെ സമയം ഞാൻ തന്നിരുന്നത് ബാക്കി തോമസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. Happy birthday, Mummy. And I still remember
almost 31 years back. I was on a Sunday morning. I was with my brother-in-law, looking to visit this home. First time I had an opportunity to see mom, papa, and their children. And after 1 hour of intimate meeting with Suja and their family, Matuti-chan, Chariya-chan, all those people, and Papa and Mummy said something very unique, which is, I still remember, you can go wherever you want, North India, America, or but make sure that go only after the marriage. That determined how strong she was in making bold statements, which is very unique in her life. As we heard from many people this in the past hour or so, she is a kind woman, and I'm so blessed to have an incredible, inspiring, kind mother-in-law in my life. And when I got married, my mom given me some counseling tips how to handle with your mother-in-law and father-in-law. And one thing which I maintained in the past 31 years is make sure that you consider your mother-in-law as your mother and father-in-law as your father. It was a tough instruction, but I tried to keep it as of today. And when I look at Mummy and Papa, they were amazing. They were very caring, very supportive all these years. And over the years, raising children in this country is not easy. As some of you are all going through that building process, those who are completed like Moni-chan, there are many other people who are here, I can see it's not easy. Running a church may be much easier than running a family, right? You can go to any workplace and run a department and all, but in this country, becoming a father, mother, husband and wife, I think that is the toughest job. Some people make it, some people don't make it. Thus I really salute with the little resources they had. They were able to raise a blessed family. Looking at their children, grandchildren, daughter-in-laws, and again, great grandkids, that's a true blessing. It takes years. You can't accomplish without the help of God or favor of God. That's just want to encourage each one of you. Be God-fearing always. Be honest with one another. Life is not easy. Even when I look at Papa and Mummy, Papa was always nice to people. But when I look at some of the intimate relationship, Papa sometimes get very tough. And Mummy knows how to handle it, laugh it off. Even if Papa get very tough, she just de-escalate that. That is a very good quality. Many people don't have that. I noticed that Papa is tough, she is very easygoing. When she is tough, Papa is easygoing. Thus they reverse their roles. And also being a woman, going through these stages in our community, not in this generation, previous generation, being a woman is not an easy thing. And then married, pregnancy, taking care of all the children. Fathers normally don't involve in many of the day-to-day tasks. Thus their wedding, their children. This is a big mission. And she was very committed especially when the delivery time, she was always present at least for 2-3 weeks with, that's a great blessing and support. And then I look at, whenever I travel different places and cities, the children are placed in different places. I have a home, wherever I go, good food, can eat without much notice. I just sometimes show up. There's very supportive brothers and sisters. One thing very noticed in this family is they are God-fearing as well as they have a love for family and the extended families. That I noticed from the day one. Always Papa and Mummy want to make sure that make sure you visit Kunjan Chan.
many for a few days, or Moni Chan, or many other family, Charia Chan. There's always a part of the deal for him. Thus we can see that well connected, and also well connected to the body of Christ. That's very important and crucial in this generation. And Mom, you are a chosen woman, and you are a God-fearing woman. You are a blessed and a satisfied woman. And in many ways, I see the word from others confirm that you are a fulfilled woman too. At this age, 80, you have more things to rejoice. And it is a blessing from God. I just want to list few. While I was driving, my son was driving, I put together just for my recollection and as fond memories from me. Mummy was always committed to her family first. Second, she was faithful and submissive wife to her husband all these years. She is amazing mom who raised 3 extraordinary women as well as 2 strong men. She has a positive outlook on any matters even during tough times. And she learned to appreciate and also learned to be quiet when it is necessary. She was a hardworking woman, organized, persistent and consistent all these years. She was always not part of the problem but part of the solution. And she knows how to work well under stress. When everything, sometimes you have a lot of things going around us, she learned to laugh it off and move forward. She's emotionally steady and calm and relaxed for most part. A smiling face, very hard to see, for many people, but she learned to be calm and relaxed. As I said, the most important thing is her pleasing personality, which is, I think, a unique gift from God. It's not always possible, especially when you go through tough times in life. I want to encourage that. With a little education, with a little resources, you can build a beautiful family if you are a God-fearing person. There's nothing to be worried what you don't have. You have the greatest resource in life. You can build the strongest, beautiful family if you are God-fearing, faithful, humble, and honest before God. Therefore, I just want to encourage my peer group as well as those who are younger. Few things. Have a solid foundation built on God and His Word. Have a covenant relationship with God, and also be gracious to people. Nobody wants to see how tough we are. We have enough tough people in the world. Be gracious to one another and forgive one another. Have an unconditional love. That's loving God and loving people. That's the greatest thing that we can accomplish in this life. Our life itself is a preparation for eternity. Thus, Mummy, may God grant you long life, blessings and peace. At this point, I appreciate Sujit and Grace for organizing this, planning this, and inviting all the brothers, sisters, uncles and aunties and church people and all, and making this occasion a blessing for Mummy and each one of us. God bless you. Thank you. Amaji's going to come now and take a couple of minutes to share a few words. Let's give her a hand as she comes forward. നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് പൈതങ്ങളോടും മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും ഒത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ 1 വർഷം കൂടെ ഈ 80 വർഷക്കാലം ദൈവം കാവൽ ചെയ്തതിന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പല പ്രാവശ്യം മരണത്തോട് മല്ലുപിടിച്ചു. എങ്കിലും ദൈവം എന്തൊക്കെയും വിചിത്രത്തോളം ബലം തന്നു കഴിഞ്ഞ 1 വർഷക്കാലം 5-8 മാസത്തോളം രോഗിയായി കിടപ്പിലാകുവാൻ സാത്താൻ നോക്കിയെങ്കിലും ദൈവം ഇതിനൊക്കെയും വിടുവിച്ച് ഇത്രത്തോളം നടക്കുവാനൊക്കെയും ബലം തന്നു. ഭയങ്കരമായ വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഇരുന്നതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുവനും സൂസമയൊക്കെയും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ
കുറച്ച് നാളും താമസിച്ച് പിന്നെ തനിയെ താമസിച്ച് കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു, പൈതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവസാന്നിധ്യം ഓരോ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവം നടത്തിയതല്ലാതെ ഒന്നും പ്രശംസിപ്പാനില്ല. ദൈവസന്താനത്തിൽ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉത്തരവുമായി കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാത്തിന്മേലും കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെയും കടന്നു വന്ന് അതൊക്കെയും ക്ഷമിക്കുവാനും സഹിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും കർത്താവ് തനിയായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇത്രത്തോളം കൂടിയിരുന്നു. ബലവും ശക്തിയും തന്ന് നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എണ്ണി സ്തുതിച്ച് എപ്പോഴും സഭയിലുള്ളവർക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവദാസന്മാർക്കും പൈതങ്ങൾക്കും ഇത്രയും കുടുംബമായി കൂടി വന്ന് ഇത് സംബന്ധിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പൽക്കാലം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ പരിപാടി കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളാരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. പൈതങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പം ഞാനോട് വന്ന ഒരു ഒത്തിരി നാളായെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവരെ കാണാമല്ലോ, അവർ വന്നു നന്നായി നോർത്തു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി അവർ മാത്രമേ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. അന്നേരം 2-3 പേരൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു കുഞ്ഞുമോനെയൊക്കെ വിളിച്ചോ, അത് വിളിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് മാതക്കുട്ടി എന്താ ഇവിടെ ആയിട്ടും അവനെ ഒന്നും വിളിച്ചില്ലല്ലോ, എന്താ പറയാ പിള്ളേരെല്ലാം തീരുമാനിച്ച് അതിൽ കൂടുതൽ എന്നോ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ലല്ലോ എന്നും കണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം വന്നത് എനിക്കൊരു സന്തോഷമായി. ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉപകാരങ്ങളെ വർണ്ണിപ്പാനല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ഈ ലോകത്തിലില്ല. ഏറെയായാലും 81 ബൈബിൾ പറയുന്നു. അതിൽ ഇത്രത്തോളം സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരെ കാണുവാനും ഇവരൊക്കെ ഈ സംബന്ധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുഞ്ഞു മൂലമായി കടന്നു വന്നു. കുഞ്ഞിനോടൊത്തും കർത്താവ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊത്തും കടന്നു വന്ന കർത്താവിനെ മാറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അനേകം പറയാം. Yeah. What's wrong with you guys? Whoa! Sniff her foot? I'm on video. I'm on video. You are on the video. Wait, can you just point it back in for a second? I want to put on something on the record. She was not sniffing. Yeah, she was licking the foot. She was not sniffing it. She saw the camera. I'm gonna got need shy. that phone. She's like a bite of it. I'm gonna need to see that. I'm gonna need to see that. Ups and downs. But that's the thing now, like all these families are right The only thing is you gotta eat it right away. You can't refreeze it. Yeah. But it will come out nice.